ഹായ് എവരി വൺ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് ബികോം SD സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ 2016 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ്? കോസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് the proposed or estimated cost of producing or undertaking something. Next, to obtain the costing for manual keyboarding of the records. Next one, the process of calculating a costing. Detailed costing can make the difference between an excellent idea and a ruinous one. Next question, what do you mean by VED analysis? Answer, VED analysis is an inventory management technique that classifies inventory based on its functional importance. It categorizes stock under 3 heads based on its importance and necessary for an organization to production or any of its other activities. In VED analysis, V stands for vital and E stands for essential. Last, D stands for desirable items. Okay, next question. What is timekeeping? Answer, timekeeping is concerned with recording of workers' time. It is required not only for attendance and wage calculation purpose, but also for the purpose of cost calculation. It is the duty of the timekeeping department to record workers' time of arrival and departure. അതായത് ടൈം കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടൈം ബുക്കിംഗ് 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ടൈം കീപ്പിങ്ങിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എറൈവലും ഡിപ്പാർച്ചറും ആ 2 സമയം മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ്? ആൻസർ, മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് MHR ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിങ് എ മെഷീൻ ഫോർ 1 hour. Under this method, machines' hours are used as the basis for production overhead absorption rate. Okay, next question. What is abnormal loss? There are 2 types of losses, normal loss and abnormal loss. അപ്പോൾ abnormal loss refers to a situation when a company experiences a loss that exceeds the normal loss allowance. When a company experiences an abnormal loss, its total revenue doesn't cover the total cost that it incurs. If the company experiences repeated abnormal losses, it can threaten the company's survival. 2 types of losses ആണ്, നോർമൽ ലോസും അബ്നോർമൽ ലോസും. നോർമൽ ലോസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലോസാണ്, അബ്നോർമൽ ലോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോസും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ആൻസർ, comparative statement or comparative financial statements are statements of financial position of a business at different periods. The financial data will be considered to be comparative only when the same set of accounting principles are being used for preparing the statements. Okay, next question, what are leverage ratios? Answer, there are 3 main financial ratios. They are debt ratio, debt to equity ratio and interest coverage ratio. The debt ratio shows how well a company can pay their liabilities with their assets. Okay, next question, what do you mean by application of funds? അതായത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. ഫണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓർ യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്, പൈസ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ അസറ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അസറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. ഇനി ലയബിലിറ്റി സൈഡാണെങ്കിലോ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഷെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 2 lakhs ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 1 lakh. അപ്പം 2 lakhs ഉള്ളത് 1 lakh ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 1 lakh നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തു. അവിടെ എന്താണ്, ഡിക്രീസാണ് വന്നത്, കുറയാണ് ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആയാൽ, അതായത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ്, റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. ഇനി ഇതിലുള്ള ആൻസർ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? എനി ഓഫ് 6 റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് മണി, അതായത് താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും 6 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ, അതെന്താണ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. സ്പെൻഡിങ് മണി ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ലോസ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ്, ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, അതേപോലെ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, എ ഡിക്രീസ് ഇൻ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ആൻസർ. Cash flow statement is a statement showing the changes in cash position from one period to another. A cash flow statement summarizes the causes of changes in cash position of a business between two balance sheet dates. Statement of changes in the financial position on cash basis is called a cash flow statement. അതായത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? 2 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്, ആ 2 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിലെ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഒരു മെഷീനറി എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെഷീനറി പ്രീവിയസ് ഇയറുള്ളത് 2 lakhs, കറൻറ്റ് ഇയറുള്ളത് 5 lakhs ആയി. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വന്നത്? അവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വീണ്ടും മെഷീനറി വാങ്ങി, അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ മെഷീനറി. അപ്പോൾ എന്താണ്? പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്, അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ആണെങ്കിലും, ആ കോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത്? ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ഫിഫോ? ഫിഫോ മെത്തേഡ്, ലിഫോ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഫിഫോ? ആൻസർ. This method is based on the assumption that the units which are purchased first are issued first. അതായത് യൂണിറ്റ്സ് which are purchased first are issued first. The materials are issued in the order in which they are received in the store and at the price of its purchase. This method is more suitable when the price are falling. Under this method, closing stock is valued at the latest purchase price. അപ്പോൾ ഫിഫോ മെത്തേഡും ലിഫോ മെത്തേഡും ആണ്. ഫിഫോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫോ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അണ്ടർ ഫിഫോ മെത്തേഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.